بچوں، آج ہم ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے دی جانے والی ایس ایس ٹی کی ورک شیٹ نمبر 7 کریں گے، جو ککشا 8 کے لیے ہے، اور اس کی ڈیٹ ہے 11 اگست 2021، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپنی کی عملداری بڑھتی ہے۔ تو بچوں، اس ورک شیٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1764 میں بکسر کی جنگ کے بعد کمپنی نے ریاستوں میں اپنے نمائندے ریزیڈنس مقرر کرنے شروع کر دیے۔ یہ سیاسی یا معاشی ایجنٹ ہوا کرتے تھے جن کا کام کمپنی کے مفادات کی حفاظت کرنا تھا۔ ان نمائندوں کے ذریعے کمپنی نے ہندوستانی ریاستوں کے اندر معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ وہ اس بات کا فیصلہ کرنے لگے کہ کون تخت کا وارث ہوگا اور کون انتظامی عہدوں پر فائز ہوگا۔ بعض اوقات کمپنی ریاستوں کو عہد معاونت سبسڈی الاؤنسز قبول کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ جو ریاست اس بندوبست یا معاہدے کو مان لیتی تھی اسے اپنی آزاد فوج رکھنے کا حق نہیں رہتا تھا۔ ان کی حفاظت کمپنی کی ذمہ داری تھی، لیکن انہیں ان معاون افواج کے خرچ جو تحفظ کے مفروضے کے تحت کمپنی کی ذمہ داری تھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ اگر ہندوستانی حکمران یہ ادائیگی نہیں کر پاتے تھے تو ان کی سلطنت کا کچھ حصہ بطور جرمانہ ضبط کر لیا جاتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر ریچرڈ ویلزلی جب گورنر جنرل تھے تو آنتی فوج کے اخراجات کے لیے نواب اودھ کو اپنی آدھی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نظام حیدرآباد کو بھی، دوسری مثال یہاں حیدرآباد کی مثال دی ہے کہ نظام حیدرآباد کو بھی اسی بنیاد پر برابر کا علاقہ مجبوراً انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدھی لڑائی۔ سیاسی یا معاشی مفادات کو جہاں بھی خطرہ لاحق ہوتا تھا کمپنی فوراً وہاں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیتی تھی۔ اسے ہم مندرجہ ذیل دو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے میسور کی۔ میسور کے جو حکمراں تھے ٹیپو سلطان، جن کو شہر میسور بھی کہا جاتا ہے، کہ میسور حیدر علی اور اس کے نامور بیٹے ٹیپو سلطان کی قیادت میں ایک زبردست قوت بن کر ابھرا۔ جو حیدر علی تھے انہوں نے حکومت کی تھی 1761 سے 1782 تک، اور ان کے جو بیٹے تھے ٹیپو سلطان ان کی حکومت تھی 1782 سے 1799 تک۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے حیدر علی کے بیٹے تھے ٹیپو سلطان، وہ ایک زبردست قوت بن کر ابھرے تھے۔ میسور کا مالابار کے ساحل پر مکمل قبضہ تھا، جہاں سے انگریز گرم مسالے، الائچی، کالی مرچ کی خریداری کرتے تھے۔ 1785 میں ٹیپو سلطان نے اپنی بندرگاہوں سے سندل، الائچی اور کالی مرچ کی برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اپنی حدود مملکت میں تاجروں کو کمپنی سے کاروبار کرنا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ مطلب ان کو تاجروں کو منع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کیا جائے، اور جو سندر اور الائچی اور کالی مرچ پر جو ہے پابندی لگا دی تھی، اس کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سلطان نے فرانسیسیوں سے تعلقات استوار کیے اور ان کی مدد سے اپنی فوجوں کو نئے طریقے سے مستحکم کیا۔ ٹیپو سلطان کے اس فیصلے پر برطانوی آپے سے باہر ہو گئے۔ میسور کے ساتھ انگریزوں کی 4 بار جو ہے جنگیں ہوئیں۔ پہلی ہوئی 1767 سے 1769 تک، 1780 سے 1784، اور 1790 سے 1792 تک، اور چوتھی جنگ ہوئی 1799 میں۔ ان میں سے آخری جنگ 1799 میں جو سرنگا پٹنم میں لڑی گئی، ٹیپو سلطان اپنی حکومت کی دفاع کرنے کے بعد، اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کے بعد مارے گئے۔ انگریز فتح یاب ہوئے۔ مطلب اس جنگ میں جو 1799 میں جنگ ہوئی تھی اس میں ٹیپو سلطان جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور انگریزوں کو کامیابی ملی تھی اس جنگ میں، اور میسور کو وہاں کے سابق حکمراں خاندان وڈیار کے حوالے کر دیا۔ ان پر عہد معاونت سبسڈری الائنس نافذ کر دیا گیا۔ یہاں دوسری مثال مراٹھوں کی دی گئی ہے۔ مراٹھوں سے جنگ۔ 18ویں صدی کے آخر سے کمپنی نے مراٹھوں کی قوت کو کچلنے اور انہیں تباہ کرنے کی کمر باندھی تھی۔ 1761 میں
61 में पानीपत की तीसरी जंग में शिकस्त खाने के बाद मराठों का दिल्ली पर हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। उनको कई सल्तनतों में बांट दिया गया, जिन पर 4 खानदानों संध्या, ग्वालियर, होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा और भोंसले नागपुर की हुकूमत थी। ये तमाम एक वफाक के तहत जमा हो गए। इनका वफाकी अमीर वज़ीर आज़म ये पेशवा था, जिसका मरकज़ पूना में था। कहाँ था? पूना में इनका मरकज़ था। पेशवा तमाम हुकूमतों की इंतज़ामी और फ़ौजी अमूर का निगरान होता था। महादजी फर्नेज़ 18वीं सदी के दो बड़े जंगजू और सियासी मुदब्बिर थे। मराठों से मुसलसल जंग करके उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहली जंग, जिसका अख्ताम 1782 में सालबाई मुआहदे की शक्ल में हुआ, कोई फरीक फातेह नहीं था। मतलब इसके अंदर कोई भी दोनों में से किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई थी। मराठों और अंग्रेज़ों की दूसरी जंग 1803 से 1805 के बीच में हुई, मुख्तलिफ मुहाज़ों पर हुई, जिसमें उड़ीसा और दरियाई जमुना के शुमाली इलाकों बशमूल आगरा और दिल्ली पर अंग्रेज़ों को इक़्तिदार हासिल हो गया। बाला आखिर 1817 से 1819 में लड़ी गई तीसरी मराठा जंग अंग्रेज़ जंग में मराठों को बिल्कुल कुचल दिया गया। इस जंग के अंदर मराठों को जो है बिल्कुल कुचल दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। पेशवा को जलावतन करके कानपुर के करीब बिठौर में नज़रबंद कर दिया गया और इनकी पेंशन मुकर्रर कर दी गई। इस तरह कंपनी को विंध्याचल के जनूबी इलाकों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो गया। अब यहाँ इस वर्कशीट से मुतालिक 4 क्वेश्चंस मालूम किए गए हैं। पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहद मुआवनत के ज़रिए हिंदुस्तानी रियासतों पर किस तरह कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला मतलब आपे से बाहर थे, इस लड़ाई के क्या नतीजे निकले। तीसरा क्वेश्चन है कि मराठों के ख़ास ख़ानदान कौन कौन से थे, इस वफाक की किस तरह की हुक्मरानियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस तरह से अपने मातहत किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जैसे अभी बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहद मुआवनत के ज़रिए हिंदुस्तानी रियासतों पर किस तरह कब्जा किया। तो इसका जो आंसर है बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे कि जो रियासत इस बंदोबस्त यानी मुआहदे को मान लेती थी, जैसे अभी आपको समझाया था ना, सारा वही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि बतौर जुर्माना ज़ब्त कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला हुए या आपे से बाहर थे, इस लड़ाई के क्या नतीजे निकले। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो पहले जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी बंदरगाहों से संदर, इलायची और काली मिर्च के बरामद पर पाबंदी आयद कर दी और अपनी हुदूद मुमलिकत में ताजिरों को कंपनी से कारोबार करना ममनू करार कर दिया। ममनू मतलब मना कर दिया गया। सुल्तान ने फ्रांसीसियों से ताल्लुकात इस्तवार किए और इनकी मदद से अपने फ़ौजों को नए तरीके से मुस्तकीम किया। टीपू सुल्तान के इस फैसले से बरतानवी आपे से बाहर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कि इस लड़ाई से क्या नतीजे निकले, इसका आंसर आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। आंसर 2 ये अभी हमने समझा ही दिया था, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब कि मराठों के ख़ास ख़ानदान कौन से थे। इसके भी क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं और इस वफाक की किस तरह की हुक्मरानी थी। तो पहले जो है कि मराठों के ख़ास ख़ानदान कौन से थे, तो आपको इन चारों ख़ानदानों के नाम यहाँ से लिखने हैं, है ना। यह अभी आपको सारा हमने समझाया था। और जो सेकंड पार्ट है इसका कि इस वफाक की किस तरह हुक्मरानियत की थी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे
कि पेशवा तमाम हुकूमत के इंतज़ामी और फ़ौजी उमूर का निगरान होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस तरह से अपने मातहत किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि मराठों और अंग्रेज़ों की दूसरी जंग ना 1803 से 1805 के मुख्तलिफ मुआवज़ों पर हुई। इस तरह से ये चारों जो जंगें हुई जिसके बारे में दिया है, जो अभी हमने आपको समझाया है, तो यहाँ तक इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी और इसको समझते हुए आज की वर्कशीट में जो क्वेश्चंस आपसे मालूम किए गए हैं उसके आंसर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कहाँ से लिखते हैं, उसको समझते हुए उसको नोट कीजिएगा।